To the question of his future, Jordan showed his desire and competitive fire still isn't thoroughly extinguished. 99.9 is says as you read it. You know, it's not really 100%, but it's close. Michael, is there any chance whatsoever that you'll change your mind somewhere down the road and return? No. I never say never, but 95, 99.9% I'm very secure with my decision. It's not really 100%, but it's close. There's not going to be another Michael Jordan, so just tuck that away, enjoy the moment. He was just tremendous, and there will be another great star to come along, and he'll do it his way, okay? But not quite the same as Michael. Well, he didn't ask me if he should retire. He just went ahead and retired. Without even talking to you? Without even talking to me. Oh, no. Honestly, no. Because I've been working all these years to try to beat him. Be a part of a team to beat him, and never accomplished it. You know, when I was in Charlotte and when I was here, so no, I won't miss it. Had not been shooting well throughout the series. Eventually, the critical shot he missed from deep. 인류 농구 역사상 가장 뛰어난 선수로 기억될 마이클 조던. 그가 지난 1월 13일 코트를 떠났다. NBA 50년 역사 동안 가장 많은 사랑을 받은 스타 마이클 조던. 그는 내적인 능력과 외적인 플레이를 완벽하게 조화시켰고 가장 풍요로울 때 그늘진 사회를 돌봤다. NBA를 대표하는 스타는 많지만 우리는 매직 존슨, 레리 버드, 카림 압둘자바 등의 슈퍼스타를 모두 영웅이라 부르지는 않는다. 인간의 한계를 넘어서며 스포츠 시대를 앞당긴 조던. 그는 진정한 우리들의 영웅이었다. 그리고 영웅으로서 그는 우리를 절대 실망시키지 않았다. Jordan's hat-tricks were also heroic. But they give the foul to Mario. He recovers. 정상에 있을 때 더욱 노력하는 스타. 그래서 그의 경기는 늘 한편의 드라마를 보는 듯했고 그의 플레이는 보는 이로 하여금 감탄사를 터뜨리게 했다. We're down to two. And the one. Here's Jordan. It's all over. 빠른 드리블링, 어떤 상황에서도 터져나오는 정확한 슛, 가슴을 후련하게 하는 파워 넘치는 덩크, 하늘을 나는 듯한 점프, 그리고 위기의 순간마다 터뜨려주는 골. 조던은 팬들의 지나친 기대마저도 코트 안에서 충족시켜 주었다. We admire him, we like him very much, and we thank him for years of thrilling exploits. In my life, I don't know that I ever saw another athlete with such a remarkable set of qualities of mind, body, and spirit. 기억에 남는 조던의 첫 번째 경기 1986년 4월 20일 플레이오프 최다 득점에라. 시카고 불스의 조던은 80년대 가장 강력한 팀이었던 보스턴을 만나 63점이라는 플레이오프 최다 득점을 기록했다. 이날 경기를 지켜본 모든 사람들은 마이클 조던이 NBA의 수준을 한 단계 높일 수 있는 특별한 선수임을 느꼈다. 신이 마이클 조던의 모습을 빌어 나타났다. 경기가 끝난 후 보스턴의 레리 버드가 남긴 말이다. 마이클 조던의 기억에 남는 두 번째 경기는 1988년 슬램덩크 대회다. 조던을 사랑하는 많은 사람들은 이날 조던이 보여줬던 프리드로우 라인 덩크슛을 기억할 것이다. 당시 윌킨스와 챔피언 자리를 놓고 승부를 펼쳤던 조던은 마지막에 50점 만점짜리의 현란한 덩크슛을 보여주며 챔피언 트로피를 가져온다. 슬램덩크 챔피언 마이클 조던. 조던은 이로써 2년 연속 슬램덩크 왕에 오르는 영광을 안는다. Michael Jordan wins the slam dunk event here in Chicago. Just the first 5.5 minutes as the Rockets
기억에 남는 조던의 세 번째 경기는 야구로의 복귀 2년 만에 가진 1995년 플레이오프 동부지구 준결승이다. 조던 최악의 날. 경기 종료 18초를 남기고 올란도를 앞서고 있는 시카고. 볼은 조던의 품에 있었고 시카고는 승리를 확신했다. 그러나 100넘버 45번을 달고 있던 조던은 경기 막바지에 올란도의 닉 앤더슨에게 볼을 빼앗기며 역전을 당한다. 그리고 다시 6초 남은 상황에서 시카고의 마지막 기회. 조던은 달려오는 비펜에게 패스 미스. 시카고는 결국 올란도에게 지고 만다. 팀 동료인 스카티 피펜은 이날 경기 후 이렇게 말했다. 마이클도 인간이다. 그리고 조던은 그의 고유 번호였던 23번 유니폼을 다시 입는다. 기억에 남는 조던의 네 번째 경기는 인간 승리의 드라마. 1997년 유타 재즈와의 최종 결승 경기다. 4차전까지 2대2로 팽팽한 줄다리기 상황에서 가진 5차전. 그런데 이날 경기에서 조던은 여느 때와 달리 무척 고통스러워 보였다. 지난밤 먹었던 피자로 밤새 심한 구토 증세를 보인 조던은 경기가 진행되는 동안 얼굴이 일그러졌고 탈수 증세까지 보이고 있었다. 그러나 조던은 5차전 44분 동안 38득점을 올리며 90대 88로 시카고의 승리를 일궈낸다. 팀을 위해 고통을 이기며 최선을 다한 마이클 조던. 그는 어려움 속에서도 최선을 다하는 아름다운 인간의 모습을 보여주었다. 48분 경기 동안 1초도 헛되이 쓰지 않고 한 게임도 소홀히 하지 않았던 조던. 그의 경기들은 그가 분명 농구 황제임을 보여주었다. Jordan driving. He'll go for it. He got it! He got it! He got it! Michael Jordan with that field goal. The Bulls get in play to Michael Jordan. No timeout. Michael into the front court. Left corner shot by Jordan. Good! Start right to Jordan, time winding down, Michael for three. Yeah! 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 Yes! 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 A winner! Unbelievable! Off the ball, picks it up, moves to the circle, 2-second fadeaway shot. Good! Game's over, and the Bulls win. He did it again. The shot two. Racing the clock. Jordan for the win. Yeah! I did it again! He is now back! 올해 36이 되는 조던의 키는 198cm. NBA 선수로서는 그다지 큰 편은 아니지만 조던의 남다른 농구 센스, 폭발적인 점프력은 그만이 보여줄 수 있는 것이었고 농구에 대한 열정과 도전정신 또한 특별한 것이었다. 시카고 불스를 6번이나 우승으로 이끈 마이클 조던. 그는 90년대를 불스의 동무대로 만들었고 NBA는 조던에 의해 쓰여지고 있었다. 6번의 팀 우승, 6번의 최종 결승 MVP, 5번의 정규 시즌 MVP, 10번의 득점왕, 통산 평균 득점 31.5, 1984-85 시즌 NBA 올해의 루키, 87년, 88년 NBA 슬램덩크 챔피언. 마이클 조던은 성적만으로도 NBA 최고의 슈퍼스타였고 이런 조던을 사람들은 사랑할 수밖에 없었다. I think he's the greatest basketball player ever, and that's the only reason I ever watch basketball is to watch him. He's my favorite player. Definitely. Everybody remembers Mike all of 90. 조던을 사랑하는 마니아는 세계적이다. 그가 받는 팬레터만 하루 평균 6,000여 통.
한국, 중국, 폴란드, 스위스를 비롯해 세계 여러 나라에서 그에게 편지가 배달된다. 조던 사인이 들어간 카드, 컬러 사진은 적어도 $30 이상의 가격으로 팔리고 있고 사인이 들어간 농구공은 $125에서 $250까지 팔린다. 조던의 인기가 가장 잘 나타나는 곳은 역시 경기장이다. 시카고 불스의 홈 경기 입장권은 10년 연속 매진 사례를 기록했고 대기자 명단만도 23,000여 명에 이른다. 미국 경제 전문지 포춘에 따르면 현재까지 조던의 존재로 창출된 돈은 약 $100억에 이르는 것으로 나타났다. And Michael Jordan was the one who made fans buy. And everything he touched was a success for whatever company backed him. 조던이 입단한 후 NBA의 관중이 2배로 늘었고 NBA 농구를 보기 위한 케이블 TV 시청도 급증했다. 침체돼 있던 NBA는 조던 덕분에 새로운 부를 쌓아나갔다. 그리고 이런 인기는 조던을 광고에 출연시켰고 그의 광고주는 조던 덕에 막대한 이익을 남기기도 했다. 농구를 예술의 경기로 승화시킨 조던. 그가 한 차원 높은 플레이를 할 수 있었던 것은 단순히 그의 뛰어난 재능 덕분만은 아니다. 그는 선천적인 소질을 꾸준한 노력으로 다듬어 나가며 누구나 부러워할 만한 신체, 위기의 순간에 터뜨려주는 강인한 정신, 게임 조율사로의 명석한 분야, 이 세 가지 재능을 완벽하게 조화시켰다. 인간의 한계를 넘어선 더블 클러치. 수비를 따돌리고 드라이브하는 것은 프로 선수라면 누구나 가능한 일이다. 그러나 조던은 여기에서 블로킹하는 수비수의 움직임을 미리 읽고 앞으로 점프, 수비의 손을 피해 허공에서 공을 바꿔준다. 그리고 빈틈으로 슛! 스피드 붙은 점프 150cm. 허공에서 멈춰있는 듯한 긴 채공시간. 조던은 다시 보기 힘든 그만의 더블 클러치를 보여주었다. 호티의 마술사 매직 존슨은 이렇게 말했다. 조던은 공중에 떠서 생각한다. 슛을 할지 덩크를 할지. He got to a certain level, which is the highest level of basketball, which is the NBA. You didn't get here because you endorse shoes or you endorse any other kind of corporations. I think you got here because of your basketball talent. NBA 50년 사상 한 게임당 가장 많은 득점력과 가장 다양한 공격 루트를 지닌 선수 마이클 조던. 그는 농구 팬뿐 아니라 상대 선수들마저 존경심을 갖도록 만든다. Another Michael Jordan. As long as I live, as long as my kids live, I mean, there'll never be another Michael Jordan. Just because of the things he did on the court as well as off the court it's going to be hard to exemplify. Jordan sent the New Jersey Nets home for the summer. MJ kept missing only one of his first 10 shots from the field. Michael Jordan at the buzzer hit. Wow, is that close? He had no answer for Michael's many moves. 조던의 페이버웨이 슛. 수비를 등진 조던은 등을 살짝 움직이면서 거리를 잰다. 그리고 점프하면서 동시에 180도로 몸을 휘저 상체를 뒤로 젖힌 후 상대의 블로킹 타임을 완벽하게 따돌리고 슛. He has made the key backpedaling a little bit. Nice real reverse move, and he gets it to rattle home. 상대 수비는 조던이 이 슛을 할지 뻔히 알지만 파울을 하지 않으면 막을 수 없다. Ability to post up with the ball, make a quick little move, turn, jump, and fade away. You're not going to jump and block this shot,
Okay, so get that out of your mind right away. You're not going to block the shot. That Jordan is making fewer 조던의 또 하나의 무기인 점프슛은 움직이는 상황에서 이루어진다. 수비가 볼을 떼기 위해 붙으면 조던은 드리블로 상대방을 순식간에 제치고 점프슛. 이 슛은 상대에게 수비할 틈을 주지 않는다는 장점이 있지만 세트 슛에 비해 성공률이 많이 떨어지는 편이다. 그러나 조던의 경우는 거의 차이가 없어 자주 이용한다. 이런 고난도 슈팅은 왜 조던이 농구 역사상 가장 위대한 선수인가를 드러내네. 페네트레이션에서 이어지는 덩크. 조던의 페인트존 돌파력은 NBA 50년 사상, 농구 역사 100년 사상 최강으로 꼽힌다. 신이 내려준 것 같은 완벽한 몸매, 폭발적인 탄력과 순발력. 조던은 상대 수비의 조그만 틈도 놓치지 않고 수비가 집중되어 있는 페인트존을 순간적인 판단력으로 단숨에 뚫고 들어간다. 그리고 그의 특유의 에어 덩크로 폭발적인 마무리. It doesn't always have to be taken off from the free throw line or being as creative in the air. It can be all the mental challenges that you deal with. People remember Michael Jordan for what he does on the basketball court. 조던의 덩크는 다양하다. 인류 리버스 덩크. 원핸드 덩크. 투핸드 덩크. 모든 종류의 덩크를 선보이며 조던은 팬들에게 농구쇼를 즐기게 한다. 빠른 스피드 속에서도 마음대로 방향을 바꿔 자유롭게 덩크할 수 있는 기술. 이것이 바로 조던의 능력인 것이다. 조던에 대한 상대팀 선수의 공포심은 그의 수비에서도 잘 나타난다. 88년 NBA 올해의 수비 선수, 올 NBA 수비 퍼스트팀 9번 선정. 한 경기당 평균 스틸수 역대 2위 2.4. 공격만큼이나 수비도 잘하는 조던. 그는 시애틀의 게리 페이턴과 쌍벽을 이룰 정도의 뛰어난 수비수다. 볼을 가진 선수와의 1대1에서 조던은 우선 자세를 낮게 잡는다. 그리고 디펜스 푸드워크와 빠른 소멸로 드리블하는 볼을 빼앗는다. 만약 상대가 점프슛을 시도하면 조던은 용수철처럼 튀어올라 블록슛. Stockton waves him off. God knows he's in trouble right now. But a wave off with that left arm, hoping to get some contact as the time percent during the regular season. 경기 흐름을 나가는 조던은 또한 상대 패스의 길을 알아차리고 공을 빼앗는다. 화려한 공격만큼이나 위에서도 부지런히 뛰는 조던. 그래서 NBA는 조던을 최고라고 부른다. And then the recognition by Kukoc, getting it quickly to Harper, so much for the bad knee, not to come out at you. 그러나 90년대 최고의 슈퍼스타 조던도 처음부터 스타였던 것은 아니다.
1984년 NBA 드래프트. 노스캐롤라이나 대학을 NCAA 우승으로 이끌었던 조던은 휴스턴 대학의 올라주건 샘 보이의 뒤를 이어 세 번째로 시카고 불스에 지명된다. NBA 첫해 조던은 평균 28.2점이란 엄청난 득점력을 보이며 새로운 얼굴로 등장. 당시 센터 중심의 NBA 농구를 가드 중심의 농구로 바꾸는 계기를 마련한다. 매직 존슨과 레리 버드의 대결이었던 80년대 시카고는 스카티 피펜과 호레스 그랜트로 새롭게 전력을 보강하지만 번번이 같은 동부 컨퍼런스에서 전통의 강호 보스턴과 수비의 팀 디트로이트에게 패하고 만다. 평균 30점대의 높은 득점을 기록한 89-90 시즌 조던은 4연속 득점왕에 오르지만 자신의 뛰어난 실력도 때에 따라 팀의 해가 될 수 있다는 사실을 깨닫는다. 혼자만의 경기가 아닌 5명이 뛰는 경기. 조던은 팀을 위해 자신의 희생을 감수하기로 한다. 동부지구 결승. 시카고는 번번이 패하기만 했던 천적 디트로이트를 만나 4대0으로 완승을 거둔다. 처음으로 진출한 최종 결승. 시카고는 매직 존슨이 이끄는 서부지구 우승팀 LA 레이커스 또한 4대1로 이기고 불스의 첫 우승을 받는다. 인간의 한계를 넘었다는 평을 받으며 그해 조던은 NBA 최고의 스타로 떠오른다. 그리고 시카고는 또 다른 스타, 스카티 피펜을 탄생시킨다. 첫 우승의 감격 이후 시카고는 다시 2연패의 팀으로 뭉쳤고 조던은 평균 30.1점을 기록하며 6시즌 연속 득점왕에 오른다. 동부지구 결승에서 조던은 클리브랜드를 4대2로 이기고 최종 결승에서 서부의 개척자 포틀랜드와 만난다. 리그에서 가장 다재다능한 팀으로 알려진 포틀랜드. 조던은 최종 결승에서 신들린 농구를 보여주며 91-92 시즌 두 번째 우승 트로피를 가져온다. 2연패의 우승 소감과 함께 불스는 다음 시즌의 우승을 다짐했고 92-93 시즌 스는 다시 한번 조던에게 손을 들어주었다. 최종 결승 시카고의 상대는 럭키 산맥의 태양 피닉스. 승률 1위의 피닉스는 당시 찰스 버클리, 케빈 존슨이 전성기를 맡고 있었고 시카고 역시 그들의 존재는 껄끄럽기만 했다. 그러나 조던은 챔피언다운 모습으로 최정상의 기량을 보이며 1993년 세 번째 우승의 신화를 남긴다. 첫 우승을 일궈내기까지 세계 스타 마이클 조던도 7년이 필요했다. 그동안 그는 개인의 성적보다 팀의 우승이 중요함을 깨달았고 자신의 희생을 감수하는 방법을 배웠다. 그리고 가장 높은 곳에 있을 때 가장 노력해야 함을 직접 보여주었다. 슈퍼스타를 넘어 90년대 영웅이 되기까지 그는 혼자가 아니었다. 조던이란 영웅이 있기까지 그의 뒤에는 항상 이들이 있었다. NBA 최고의 스몰 포워드 스카티 피펜. 조던이 모든 것을 이룰 때 그의 곁엔 항상 피펜이 있었다. 조던의 자유로운 공격을 위해 보이지 않는 곳에서 길을 열어준 피펜. 그가 없었어도 조던은 충분히 슈퍼스타가 될 수 있었다. 그러나 피펜 없이 챔피언십은 어려웠을 것이고 조던은 그저 최고의 테크니션 정도로만 알려졌을 것이다. Here's a chance now to be able to walk away from the game and say that, hey, I enjoyed it and it was fun and maybe it's time for me to step away and let this organization start to look at other options of how they're going to build a championship team. 피펜과 더불어 조던을 빛내준 또 한 사람은 시카고 불스의 감독 필 잭슨이다. 인파력을 중시하는 필 잭슨은 조던이 나가야 할 농구를 정확히 집어낸다. 조던의 기량을 최대한 활용하면서 팀을 하나로 만드는 농구. 필 잭슨의 농구는 한 경기당 평균 37득점을 보이던 조던의 기록을 오히려 30점대로 떨어뜨렸지만 다른 선수의 팀 기여도를 높이게 했다. 그래서 조던은 그토록 갈망하던 NBA 우승을 안게 된다. 역대 NBA 5위의 명감독 필 잭슨. 그는 우승의 방법을 알고 있었고 조던을 챔피언으로 이끌었다.
best performance ever I've seen of Michael Jordan in a critical game, in a critical situation to win a series. 9시즌 동안 7번 연속 득점왕에 오르며 팀을 4연속 우승으로 이끈 조던. 그가 영웅일 수 있었던 또 다른 이유는 코트 안과 코트 밖에서의 한결같은 삶 때문이다. 조던 중심으로 움직인 시카고 불스에서 그는 언제나 든든한 기둥 역할을 했고 자신에게 주어진 부담을 이겨냈다. 그는 인간이었지만 시카고의 조던은 흔들림 없는 카리스마를 지닌 선수였다. 그리고 그는 코트 밖에서 세 아이의 아버지였고 가정에 충실했다. 또한 자신의 아이들을 사랑하는 마음으로 조던은 세계 아동을 위한 자선 모금에도 돈을 아끼지 않았다. We wanted to focus on giving kids an opportunity to excel, to achieve their dreams, and the best way we felt appropriate to do that was to work with the teachers. So this is how the program initiated. My message to the kids is, it's okay to dream. 팬들에게 받은 사랑으로 얻은 부를 다시 사회에 돌려줄 수 있다는 마음. 그는 90년대 진정한 영웅이었다. 여기서 잠깐 에어 조던의 뒷얘기가 궁금하다. 그의 팔꿈치 밴드가 유행이 되어버릴 정도로 많은 사랑을 받고 있는 조던. 그런데 조던은 이상한 버릇도 있다지. 슛을 하려면 혀를 내밀어야 한다. 조던의 트레이드마크가 되어버린 혀 내미는 버릇은 아버지로부터 생겨난 듯하다. 조던의 어린 시절 전기기사였던 아버지는 집에서 자동차 부품을 자주 수리했다. 그때마다 아버지는 혀를 내밀었고 이런 모습을 자주 봐온 조던 역시 혀를 내미는 버릇이 생겼대나? 조던은 왜 등번호 23번을 걸었나? 어린 시절 형 내리와 1대1 농구를 하는 것이 취미였던 조던은 등번호 45번을 단 형을 이겨보는 것이 소원이었다. 형의 반이라도 좋다. 조던은 고교 시절부터 45분의 반쯤 되는 23번을 달았다고 전해진다. NBA 가장 유행하는 대머리 스타일은 조던의 예명 탓? 머리숱이 빠져서 큰 마음 먹고 밀어버린 것이 큰 유행이 됐다. 조던이 하면 대머리도 최신 스타일이 된다. 세계 최고의 스포츠 스타인 마이클 조던. 그의 연봉도 최고일까? 95년까지 조던의 연봉은 최고가 아니었다. 시카고 팀에 묶여있던 당시 조던의 연봉은 390만 달러. 같은 해 뉴욕의 패트릭 윙이 1872만 달러로 연봉 1위를 차지했던 것에 비하면 조던의 연봉은 아무것도 아니다. 그러나 96년 자유계약 선수로 풀린 후 조던의 연봉은 무려 2,500만 달러로 뛰면서 단숨에 NBA 최고 자리에 올라선다. 신이 선물한 것 같은 아름다운 신체를 지닌 조던. 하지만 NBA 초창기 때 그는 얼굴이 홀쭉할 정도로 좀 마른 편이었다. 그만의 특별한 아침 운동과 꾸준한 노력으로 지금의 탄력 있는 신체를 얻게 된 조던. 그는 타고난 육체를 더욱 강하게 만들었다. 198cm의 키, 31cm의 발, 그의 손은 직경 24cm에 이른다. 군더더기 없는 그의 다리는 발목이 가는 것이 특징이고 이런 다리는 122cm의 수직 점프, 150cm의 러닝 점프를 만들었다. 그리고 하늘에 떠있는 에어 조던의 원동력이 된다. 1993년 6월 조던의 아버지 제임스 조던이 10대의 괴한에게 살해된다. 항상 아버지와 함께 행동했던 조던은 아버지와의 추억이 어린 코트를 예전처럼 다닐 수 없었다. 3연속 우승의 기쁨 뒤에 찾아온 아버지의 죽음. 조던은 충격을 이기지 못하고 그해 10월 은퇴를 발표한다. When I lose the sense of motivation and the sense of to prove something as a basketball player, it's time for me to move away from the game of basketball. 농구를 그만둔 지 3개월 후 조던은 프로야구 선수로의 새로운 인생을 시작한다. 그러나 야구 선수로의 그의 생활은 순조롭지 못했다. 마이너리그 AA 급인 버밍햄 메론지에서 뛰게 된 조던은 마이너리그 시즌 초반 13연속 경기 안타를 기록, 한때 3할 3푼의 높은 타율을 올렸지만
94년 6월엔 2할 밑으로 타율이 떨어지는 등 부진을 면치 못했다. 또한 조던의 농구를 기억하는 모든 사람들은 여전히 그를 농구 선수로만 여기고 있었다. 은퇴 후 18개월 만에 조던은 타율 2할 오픈 1위의 평범한 성적을 남기고 야구 선수로의 생활을 마친다. 그리고 그는 모두가 기다리는 코트로 다시 돌아왔다. Once we see him out there in that red uniform playing for the Chicago Bulls, that'll be the emotional moment that we've looked for, we've all waited for. 야구로의 외도를 마치고 1995년 3월 조던은 다시 코트로 돌아왔다. 그의 복귀 경기는 당시 NBA 사상 최고의 시청률을 기록했고 사람들은 조던을 보기 위해 경기장으로 몰려들었다. 그러나 시즌 중반에 합류한 조던은 동부지구 준결승에서 올랜드에 패하고 사람들은 조던에 대한 우려의 소리를 높였다. The crowds paid me a lot of respect. It was fun coming back here, and disappointing when I certainly couldn't play the type of basketball I wanted to play or that they've seen me play. Hopefully by the end of the season I can play back up to my caliber of play. But 조던은 새롭게 다시 시작했다. 그해 여름 부쩍 연습량이 많아진 조던은 95-96 시즌 82경기를 모두 뛰며 역대 최고의 승률인 72승을 기록, 시카고는 막강한 전력을 뽐낸다. 조지 칼 감독이 이끄는 시애틀과 최종 결승, 조던은 또 한 번의 시카고 우승을 만들었고 우승이 확정되자 그는 공을 끌어안고 울음을 터뜨렸다. 아버지에 대한 그리움, 복귀 후 그가 겪었을 남모를 아픔의 고통을 터뜨리며 there's a big significance. I mean, knowing that this is dedicated to my father, and it happens to be Father's Day, and my heart was really heavy today, and I had a tough time really focusing. 96-97 시즌 30 중반에 들어선 조던은 또 하나의 근사한 시즌을 가졌다. 비록 정규리그 MVP는 유타의 칼 말론에게 빼앗겼지만 조던은 최종 결승에서 평균 32.3점을 기록하며 스타턴과 칼 말론의 유타 재즈를 꺾고 5번째 우승컵을 따낸다. 마지막 버저 비트 슛을 보여준 첫 번째 경기. (38점) 득점을 올린 두 번째 경기. 다섯 번째 경기에서 그는 위경련의 고통을 참고 다시 한번 시카고 시대를 열어주었다. 그리고 97-98 시즌 조던은 마지막 시즌을 맞는다. NBA 역사상 29,000점을 달성한 세 번째 선수로 조던은 최종 결승 다시 유타 재즈와 만난다. 시카고의 조던과 스카티 피펜은 1차전의 부진한 플레이에 대한 우려를 싣고 조화로운 플레이를 보이며 득점을 퍼부었다. To his 33, the Bulls by 3 here in Utah and steal home court advantage. First quarter, the Bulls coming out smoking. Scotty right in later. Malone charged. 3차전 시카고는 초반부터 강한 공격으로 유타를 밀어붙였다. 덕분에 4쿼터 시카고는 조던, 피펜 등의 주전 선수가 대부분 벤치에 앉아 경기를 구경했고 유타는 42점 차로 시카고에 크게 패한다.
경기 초반부터 완벽한 수비와 공격을 보여준 시카고. 조던은 또 하나의 신화를 준비하고 있었다. 43분 동안 34득점을 올린 조던의 최종 결승 4차전. 그는 쉔던 앤더슨의 수비를 제치고 종료 1분 전 연속 레이업 슛을 성공, 점수를 올려놓는다. 승리는 시카고. 유타는 단 1승만 올린 채 불리한 상황에서 시카고와 5차전을 갖는다. Watch Jordan hit the finger roll to beat the buzzer. The Bulls lead only by 2 at the break. 9-4-1승으로 살아난 유타의 5차전. 칼 말론의 외곽슛은 살아나는 반면 조던은 부진한 모습이었다. 홈에서 우승컵을 안으려 했던 불스는 조던의 마지막 3점 슛 실패로 유타로의 원정길에 나서고, 이날 조던은 28득점을 올렸으나 4쿼터 7개의 슛 중 1개만을 성공시켰다. 최종 결승 6차전. 마지막 춤의 주인공은 조던이었다. 칼 말론을 상대로 최종 결승을 7차전까지 몰고 가려 했던 유타는 조던의 득점을 대부분 자유투로 던지게 만들었고, 시카고는 피펜마저 부상인 채 제 컨디션을 발휘하지 못하는 상황이었다. 4쿼터 3분 20초를 남긴 상태. Russell fake the three. Then puts his head down. Russell to the free throw. 유타는 2개의 자유투를 성공시키며 2점 차로 리드. 다시 조던의 자유투 동점. Down 2. 1 minute to play. Jordan hits the deck on the drive. 5 games to take 33 shots. Both free throws are good, and we're tied at 83. 41 points for Jordan. They have needed every one of them. They might need some more. Karl Malone. Cross court to Stockton for 3. What a huge shot for Stockton. Jordan down 3 with 40 seconds left. Goes to the basket and lays it in. They're back within 1. They got there quick. They decided to go for it 2. And see if Utah can come down and make another big shot. Going with the percentages. Karl Malone, we've been trying to double team him. And Hornacek was trying to, I guess, pick Karl Malone. Left side. Hornacek cleans the clock. He never really cleared, and which gave me an opportunity to go back. And Karl never saw it coming. Stockton quickly into Malone. Michael double teamed and stripped it away. 칼 말론의 뒤에서 조던은 볼을 빼앗았고, I felt like we couldn't call a timeout because it gave defenses the opportunity to set up. It was a do-or-die situation, so I let the time tick. Michael against Russell, 12 seconds. 11, 10. I felt like I had the court right where I wanted to. And with it, of course, the champion. 조던은 마크맨 브라이언 러셀을 완벽하게 제쳤다. 그리고 마지막 역전의 점프슛. Will work against Brian Russell. That jumper is good with 5.2 left. Jordan has given the Bulls a 1-point lead. Gave it to Russell like he did last season. 조던의 슛은 시카고에게 6번째의 우승컵을 안겨주었고, 조던에겐 마지막 슛이 됐다. 경기가 끝나는 순간 조던은 코트 중앙 쪽으로 달려갔고 6개의 손가락을 치켜들며 우승을 기뻐했다. 드라마틱한 마지막 우승 경기. 마지막 춤을 멋들어지게 장식하며 조던은 90년대를 풍미했던 아주 특별한 선수로 남는다. 많은 재능과 정열을 남기고 떠나는 조던. 아직도 우리는 조던의 농구에 대한 열정이 남아있음을 의심하지 않는다. 가장 아름다운 순간, 가장 화려한 순간에 떠나는 마이클 조던. 그는 이제 코트밖에 또 다른 삶을 준비한다. Going to a whole other stage. Basketball for me was the first stage. It got me to this point in my life, and my love for the game was very strong. And it's hard to give up that love, but